నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సకల ప్రపంచ మానవాళి యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత శ్రీమద్ సుందరకాండ షోడశ దిన దీక్షాత్మక పారాయణలో ఈ రోజున చివరి రోజు పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. 65వ సర్గ నుంచి 68వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి 232 శ్లోకాలు, అలాగే శ్రీరామ మహాసామ్రాజ్య పట్టాభిషేక సర్గ ఈరోజు మనం పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ పారాయణకి అంగంగా తిరుమల ధర్మగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంలో మూలమంత్రానుష్ఠానం, హవనములు ఇటువంటి మహావైభవంగా స్నపన తిరుమంజనం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ పారాయణ అయిన తర్వాత ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు మహాపూర్ణాహుతితో ధర్మగిరిలో చేయబోయే మహాపూర్ణాహుతితో ఈ కార్యక్రమం పరిపూర్ణమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతామ్మవారిని దర్శించారో వెంటనే వానర వీరులందరితో కలిసి రామప్రభువు దగ్గరికి వచ్చారు. రామచంద్ర ప్రభువుకి సీతాదేవి యొక్క యోగక్షేమ సమాచారములన్నీ కూడాను తెలియపరిచారు వినయపూర్వకంగా. అలాగే సీతాదేవి రామచంద్ర ప్రభువుకి ఇవ్వమని ఇచ్చినటువంటి చూడామణిని కూడాను స్వామివారికి అందించారు, సమర్పించారు. అలాగే సీతా అమ్మవారి యొక్క సందేశాన్ని కూడాను రామచంద్ర ప్రభువుకి తెలియపరిచారు ఆంజనేయ స్వామివారు. కాబట్టి సీతా అమ్మవారు మీకోసమే ప్రతీక్ష చేస్తున్నది అని, ఆవిడ అవినాభావ సంబంధం కలిగినది, నిత్యానపాయిని, మీ గురించే తపస్సు చేస్తున్నది అనే విషయాలన్నీ కూడాను చక్కగా తెలియపరిచారు. రామచంద్ర ప్రభువు ఆనందించారు. ఇదే కార్యసిద్ధి అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. ఆ శతయోజన విస్తీర్ణ పరిమితమైనటువంటి సముద్రాన్ని దాటడం కానీ, రావణాసురుణ్ణి నిర్జించటం కానీ, సీతామ్మవారిని దర్శించడము అంటే ఎంతో మహత్తరమైనటువంటి ధర్మకార్యం. కాబట్టి మనం చేసేటటువంటి ధర్మకార్యములన్నీ కూడా, సత్కార్యములన్నీ కూడా చక్కగా నిర్విఘ్నంగా పరిసమాప్తి కావాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా ప్రారంభించి శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున మనం పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాం. శ్రీమద్ రామాయణం అనేటటువంటిది అందరూ కూడా పారాయణ చేయాలి. కొంతమంది శ్లోకాలు చదవడం అభ్యాసం లేకపోతే వచనాన్ని చదవచ్చు. వచనం చదవగా శ్లోకాలు చదివేటటువంటి ఆ యొక్క సామర్థ్యం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మనం శ్లోకాలు చదవలేము కనుక రామాయణం పారాయణ చేయక్కర్లేదేమో అనేటువంటి సందేహాన్ని మనం ఎవరం కూడా పెట్టుకోవక్కర్లేదు. శ్లోకాలు చదవగలిగిన వాళ్ళు శ్లోకాలు చదవండి. అది అవకాశం లేని వాళ్ళు వచనం చదివితే వచనం చదవడం ద్వారా శ్లోకాలు చదివే సామర్థ్యం వస్తుంది. శ్లోకాలు చదివిన తర్వాత శ్లోకాల యొక్క అర్థం తెలుస్తుంది. ఆ అర్థం తెలిసిన తర్వాత వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో, పురాణాల్లో ఏముందనేటువంటి విషయం అంతా కూడాను తెలుస్తుంది. శ్రీమద్ రామాయణం ఎంత గొప్పది అంటే ఫలశ్రుతిలో చెప్తారు. రామాయణం కనుక పారాయణ చేసినట్లయితే కుటుంబ వృద్ధిం, ధనధాన్య వృద్ధిం, స్త్రియశ్చ ముఖ్యాః సుఖముత్తమంచ శ్రుత్వా శుభం కావ్యమిదం మహార్థం ప్రాప్నోతి సర్వాం భువిచ అర్థసిద్ధిం. సమస్త సకల విధమైనటువంటి సుఖములు ఈ యొక్క శ్రీమద్ రామాయణాన్ని పారాయణ చేసినా విన్నా కలుగుతాయి. కుటుంబ వృద్ధి, ధనధాన్య వృద్ధి కలుగుతుంది. అంతేకాదు శ్రీమద్ రామాయణం అనేటటువంటిది ఆయుష్యం, ఆరోగ్యకరం, యశస్యం, సౌభ్రాతృకం, బుద్ధికరం, సుఖంచ. కాబట్టి మంచి ఆయుర్భాగ్యాన్ని ఇస్తుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, మంచి కీర్తిని ఇస్తుంది. మరి సోదరులతో అందరితోటి చక్కటి మైత్రిని, చక్కటి అనురాగాన్ని, వాత్సల్యాన్ని ఇస్తుంది, సద్బుద్ధిని ప్రసాదిస్తుంది, సుఖ సంతోషాలను ఇస్తుంది. అటువంటి శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ప్రతిరోజు కూడాను మనం పారాయణ చేయాలి. శ్లోకాలు పారాయణ చేయలేకపోతే వచనమైనా పారాయణ చేయాలి. శ్రోతవ్యమేతతు నియమేన సద్భిః ఆఖ్యానం ఓజస్కరం వృద్ధికామయ. ఎవరైతే సమృద్ధిని కోరుకుంటారో వారందరూ కూడా శ్రీమద్ రామాయణాన్ని పారాయణ చేయాలి. శ్రీమద్ రామాయణ పారాయణ జరిగినట్లయితే
దేవాస్తి సర్వే తుష్యంతి గ్రహణాత్ శ్రవణాత్ తథా రామాయణస్య శ్రవణాత్ తుష్యంతి పితరస్తథా. రామాయణాన్ని కనుక విన్నట్లయితే, పఠించినట్లయితే మన యొక్క పితృదేవతలు కూడాను సంతోషిస్తారు. సకల దేవతలు 33 కోట్ల దేవతలు కూడాను సంతోషిస్తారు. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం, రామాయణాంతర్గతమైనటువంటి శ్రీమద్ సుందరకాండ అంటే సకల రామాయణం యొక్క సారభూతం. ఇది ఒక మహామంత్రం. కాబట్టి ఇటువంటి మహామంత్రాన్ని మనమందరం కూడా శ్రీవారికి ప్రీతికరంగా పారాయణ చేస్తూ లోకమంతా కూడా వర్ధిల్లాలి అని మనం ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి పారాయణ కార్యక్రమాన్ని గురువందనాదులతో, సంకల్పాదులతో చక్కగా ఆరంభం చేసుకుందాం. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహక్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీజానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామినः సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్రప్రభోः పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ సమస్త దుష్ప్రభావకారక సర్వలోకోపశాంత్యర్థం సర్వేషాం ఆస్తిక మహాజనానాం సర్వవిధ సుస్థిరతా సిద్ధ్యర్థం భారతదేశస్య విద్యా విత్త వ్యాపార దేశరక్షణాదిరంగేషు సర్వతోముఖాభివృద్ధి ద్వారా శ్రీరామరాజ్యస్య పునర్వ్యవస్థాపనార్థం అస్మిన్ దేశే శత్రుబాధా నివృత్త్యర్థం సర్వజనేషు సౌమనస్య సాదర భావనా సిద్ధ్యర్థం సనాతన ధర్మాభిధానస్య హైందవ ధర్మస్య పరిరక్షణార్థం భారతవర్షస్య అభివృద్ధౌ నిమగ్నానాం సర్వేషాం సకుటుంబానాం ఆయురారోగ్యైశ్వర్య సద్బుద్ధి ఇత్యాది సర్వశుభఫలప్రాప్త్యర్థం సకల సత్కార్య సిద్ధ్యర్థం గోహింసా నివృత్తిపూర్వక గో సంరక్షణార్థం చ శ్రీరామచంద్ర రూపాంతరస్య శ్రీమద్వేంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణః శ్రీమదాంజనేయస్య చ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం షోడశ దినే శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత సుందరకాండే పంచషష్టి సర్గతః అష్టషష్టి సర్గ పర్యంతం తథా యుద్ధకాండే పట్టాభిషేక సర్గస్య చ శ్లోకపారాయణం అన్యోన్య సాహాయ్యేన ఆచార్యముఖేన కరిష్యామహే. శ్రీరామ ప్రార్థనా. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. శ్రీ ఆంజనేయ ప్రార్థనా. గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే లీలాత్మజం. శ్రీ వాల్మీకి ప్రార్థనా. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. శ్రీ హనుమతే నమః. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే సుందరకాండే పంచషష్టితమః సర్గః
रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततः प्रस्रवणम् शैलम् ते गत्वा चित्रकाननम् प्रणम्य शिरसा रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् ततः प्रस्रवणम् शैलम् ते गत्वा चित्रकाननम् प्रणम्य शिरसा रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् युवराजम् पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तःपुरे रोधम् राक्षसीभिश्च तर्जनम् रामे समनुरागम् च यश्चायम् समयः कृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षताम् श्रुत्वा रामस्तोत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथम् च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्याता वैदेहीम् प्रति वानराः रामस्य कथितम् श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तम् सीतावृत्तान्तकोविदम् श्रुत्वा तु वचनम् तेषाम् हनूमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै ताम् दिशम् प्रति उवाच वाक्यम् वाक्यज्ञः सीताया दर्शनम् यथा समुद्रम् लङ्घयित्वाहम् शतयोजनमायतम् अगच्छन् जानकीम् सीताम् मार्गमाणो विदुर्क्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सति सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ति रामा राममनोरथम् दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमासाद्यते देवी तथा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्था त्वन्मनामार्जिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिम् शनैः कीर्तयता नघा सा मया नरशार्दूला विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थम् च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यम् च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारः भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवम् मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषऋषभा अभिज्ञानम् च मे दत्तम् यथा वृत्तम् तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञा वायसम्प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रः रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यद्दृष्टम् इति मामाह जानकी अयम् चास्मै प्रदातव्यः यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवम् सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलकः गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तम् किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वालिसम्भवः एतम् दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न दीवेयम् रक्षसाम् वशमागता
इति मामब्रवीत् सीता वृषाङ्गी धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातम् सर्वम् राघवयद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानम् राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातम् सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णम् वायुपुत्रस्य शंसा तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानम् राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातम् सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णम् वायुपुत्रस्य शंसा रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 65तमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 66तमः सर्गः। रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तम् मणिम् हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तम् मणिम् हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। तम् तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम् राघवः शोककल्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुः स्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयम् मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदम् दत्तम् वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकम् मूर्ध्नि शोभते। अयम् हि जलसम्भूतः मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमदुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता। इमम् दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम् यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। अयम् हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अस्याद्य दर्शनेनाहम् प्राप्तान्तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिवतो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा। इतस्तु किम् दुःखतरम् यदिमम् वारि सम्भवम् मणिम् पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागताम् विना। चिरञ्जीवति वैदेही यदि मा सन्धरिष्यति क्षणम् सौम्य न जीवेयम् विना तामसिते क्षणाम्। नय मामपि तम् देशम् यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयम् क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च। कथम् सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा भयावहानाम् घोराणाम् मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्। शारदस्तिमिरोन्मुक्तः नूनम् चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतम् वदनम् तस्याः न विराजति राक्षसैः। किमाह सीता हनुमन् तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीनावरारोह हनूमानयस्व मे। दुःखात् दुःखतरम् प्राप्य कथम् जीवति जानकी मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीनावरारोह
हनूमन् कथयस्व मे दुःखात् दुःखतरम् प्राप्य कथम् जीवति जानकी रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियञ्जते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियञ्जते एवमुक्तस्तु हनूमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितम् सर्वम् न्यवेदयत राघवे एवमुक्तस्तु हनूमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितम् सर्वम् न्यवेदयत राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमभिज्ञानम् चित्रकूटे यथा रथम् सुखसुप्ता त्वया सार्धम् जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्त्या विदधारस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वम् देव्यङ्के भरताग्रजा पुनश्च किल पक्षी सह देव्या जनयति व्यथाम् पुनः पुनरुपागम्य विदधारभृशम् किल ततस्त्वम् बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततम् बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वम् सुखसुप्तः परन्तप ताम् तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताम् च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धः निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नखाग्रैः केन ते भीरु दारितम् तु स्तनान्तरम् कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसम् समवैक्षथाः नखैः सरुहृदैस्तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखम् स्थितम् सुतः किल सशक्रस्य वायसः पतताम् वरः धरान्तरचरः शीघ्रम् पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्धिते क्षणः वायसे त्वम् कृताः क्रूरा मतिम् मतिमताम् वरा सदर्भम् संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखः खगम् क्षिप्तवान् स्वम् प्रदीप्तम् हि धर्मन्तम् वायसम् प्रति ततस्तु वायसन्दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः सवित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारम् नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशमरिन्दम सतम् निपतितम् भूमौ शरण्यः शरणागतम् वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्वम् न शक्यन्तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणम् रामत्वाम् स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदान् श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्त्रम् रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वाः नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ताः रामम् प्रति समासितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः
क्षिप्रम् सुनिशितैर्बाणैः हन्यताम् युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थम् नरवरः न माम् रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुव्यग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थम् मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतम् किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्माम् नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम् पुनरप्यहमार्यान्ताम् इदम् वचनमब्रुवम् त्वच्छोकविमुखो रामः देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमम् मुहूर्तम् दुःखानाम् अन्तम् द्रक्ष्यसि भामिनि तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्काम् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रम् रावणम् सह बान्धवम् राघवस्त्वाम् वरारोहे स्वाम् पुरीम् नयते ध्रुवम् यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननम् तस्य प्रदातुम् त्वमिहार्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वाः वेण्युग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्राद्दधौ मह्यम् मणिमेतम् महाबला प्रतिगृह्य मणिम् दिव्यम् तव हेतोरभूद्वः शिरसा ताम् प्रणम्यार्याम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानम् च हिमाम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनूमान् सिंहसङ्काशौ उभौ तौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवम् च सहामात्यम् सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यथा च स महाबाहुः माम् तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि इमम् च तीव्रम् मम शोकवेगम् रक्षोभिरेभिः परिभत्सनम् च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीरा एतत्तवार्यानुपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितम् मया त्वम् श्रद्धस्व सीताम् कुशलाम् समग्राम् एतत्तवार्यानुपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितम् मया त्वम् श्रद्धस्व सीताम् कुशलाम् समग्राम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोगशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते अथाहमुत्तरम् देव्याः पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्यवै अथाहमुत्तरम् देव्याः पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्र
सौहार्दादनुमान्य वै एवम् बहुविधम् वाच्यः रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाप्नुयात् शीघ्रम् हत्वा रावणमाहवे इति वा मन्यसे वीरा वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाल्क्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वीर्यवान् अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तम् स्याद्विमोक्षणम् गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहः मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोकः भूयो माम् परितापयेत् दुःखात् दुःखपराभूताम् दुर्गताम् दुःखभागिनीम् अयम् च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्युक्षेषु हरीश्वर कथम् नु खलु दुष्पारम् करिष्यन्ति महोदधिम् तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानाम् सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवम् दुरतिक्रमे किम् पश्यसि समाधानम् ब्रूहि कार्यविदाम्बर काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि माम् हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वाम् पुरीम् रामः नयेत्तत् स्याद्यशस्करम् यथाहम् तस्य वीरस्य वरादुपधिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलाम् कृत्वा लङ्काम् परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशम् भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपम् महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितम् वाक्यम् प्रश्रितम् हेतुसंहितम् निशम्याहम् ततः शेषम् वाक्यमुत्तरमब्रुवम् देवि हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम् वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनः सङ्कल्पसम्पाताः निदेशे हरय स्थिताः येषान्नो परिणाधस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः असकृतैर्महाभागैः वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वलौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहम् तावदिह प्राप्तः किम् पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलम् परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतुते एकोत्पातेन वै लङ्काम् एष्यन्ति हरियूथमाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशम् महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः हरिघ्नम् सिंहसङ्काशम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणम् च धनुष्पाणिम् लङ्काद्वारमुपस्थितम्
नखदंष्टायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानाम् लङ्कामलयसानुषु नर्दताम् कविमुख्यानाम् अचिरात् श्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासम् च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायाम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरलीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिम् मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ततो मया वाग्भिरलीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिम् मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियन्त्यते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 31-तमः सर्गः। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठम् रामम् सत्यपराक्रमम् पूजयामि माता दत्तम् राज्यमिदम् मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यम् यथा त्वमददा मम धुरमेकाकिनान्यस्ताम् वृषभेण बलीयसा किशोरवद्गुरुम् भारम् न वोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदम् मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम् न किङ्खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चारोपितो वृक्षः जातश्चान्तर्निवेशने महांस्यसुदुरारोहः महास्कन्धप्रशाखवान् शीर्येतपुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थम् यस्य हेतोः सरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वदर्थम् वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वम् भक्तान् भृत्यान्न शाधीः जगदद्याभिषिक्तम् त्वाम् अनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यम् मध्याह्ने दीप्ततेजसम् सूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदावर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनात् निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवम् पर्युपासता पूर्वम् तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटस्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः
सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनाम् सर्वासामेव शोभनम् चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्राम रथम् सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशम् दिव्यम् दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहुः रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातौ दिव्यैर्भैर्वस्त्रैः जग्मतुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्नाः नियुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुम् नगरमुत्सुकाः अयोध्यायाम् तु सचिवाः राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितम् पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थम् वृद्ध्यर्थम् नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थम् जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हथ रामस्य यज्ञन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य पुरोहितम् नगरान्निर्ययस्तूर्णम् रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तम् सहस्राक्षः रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनम् तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतम् च बालव्यजनम् जग्राह पुरतः स्थितः अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुत्करणैः सूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयन्नाम कुञ्जरम् पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषम् विग्रहम् कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनाम् च निस्वनैः प्रेयौ पुरुषव्याघ्रः ताम् पुरीम् हर्म्यमालिनीम् ददृशुस्ते समायान्तम् राघवम् सपुरःसरम् विराजमानम् वपुषा रथेनातिरथम् तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थम् रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानम् भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रभृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुते रामः नक्षत्रैव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैः तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतम् जातरूपम् च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यम् च रामः सुग्रीवे प्रभावम् चानिलात्मने वानराणाम् च तत्कर्म राक्षसानाम् च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणाम् श्रुत्वा तु विस्मयम् जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्याम् प्रविवेशः ततो ह्यभ्युत्सयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितम् रम्यम् आससाद पितुर्गृहम् अथा ब्रवीद्राजसुतः भरतम् धर्मिणाम् वरम् अर्थोपहितया वाचा
मधुरम् रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्याम् च सुमित्राम् च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनम् श्रेष्ठम् सा शोकवनिकम् महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णम् सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवम् प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रम् शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवम् राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणाम् चतुर्णाम् चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रम् स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णाम् सागराम्भसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वम् तथा कुरुतवानराः एवमुक्ता महात्मानः वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनम् शीघ्रम् गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानराः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानधारयन् नदीशतानाम् पञ्चानाम् जलम् कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशम् जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभो दक्षिणात् तूर्णम् समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतम् काञ्चनम् घटम् गवयः पश्चिमात्तोऽयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीलम् मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलम् शीघ्रम् गरुडानिलविक्रमः आजहार स धर्मात्मा नरः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतम् प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् श्रीरामपट्टाभिषेकमहोत्सवघट्टः ततः सप्रयतो वृद्धः वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम् रत्नमये पीठे सहसीतम् न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वम् कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योगैश्चैवाभ्यषिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टाः सनैकमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितम् पूर्वम् किरीटम् रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तम् दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायाम् हेमक्लुप्तायाम् शोभितायाम् महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायाम् सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रम् तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरम् शुभम् श्वेतम् च बालव्यजनम् सुग्रीवो वानरेश्वरः
अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाम् ज्वलन्तीम् वपुषा काञ्चनीम् शतपुष्कराम् राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तम् मणिरत्नविभूषितम् मुक्ताहारम् नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देव गन्धर्वाः नरुतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवो राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानाम् धेनूनाम् च गवाम् तथा ददौ शतम् वृषान् पूर्वम् द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशाम् काञ्चनीम् मणिविग्रहाम् सुग्रीवाय स्रजन् दिव्याम् प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरदुष्टम् च मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरदेवाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् हारम् जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारम् च मुहुर्मुहुः तामिन्दितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुभगे हारम् यस्य तुष्टासि भामिनी तेजोधृतिर्यशोदाक्ष्यम् सामर्थ्यम् विनयोनयः पौरुषम् विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तम् हारमसि ते क्षणा हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशु च गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततो द्विविधमैन्द्राभ्याम् नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हम् प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवः हनूमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हम् पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम् नत्वा सर्वे महात्मानम् ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठः दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धाम् प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सह तैर्नैरृतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनम् राजा लङ्काम् प्रायाद्विभीषणः सराज्यमखिलम् शासन् निहतानिर्महायशाः राघवः परमोदारः शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणम् रामः धर्मज्ञम् धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञमया सहेमाम् गाम् पूर्वराजाध्युषिताम् बलेन तुल्यम् मया त्वम् पितृभिर्धृताय ताम् यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व
सर्वात्मना पर्यनुमीयमानः यदा न सौमित्रिरुपैति योगम् नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतम् महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्याम् वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत्पार्थिवर्षभः राज्यम् 10 प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाचक्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः सः महास्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससहृद्यातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवाः न च व्यालकृतम् भयम् न व्याधिजम् भयम् वापि रामे राज्यम् प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोकः नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानाम् प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वम् मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तः नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम् प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतम् जगदभूत् रामे राज्यम् प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलाः तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरताः रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यम् यशस्यमायुष्यम् राज्ञाम् च विजयावहम् आदिकाव्यमिदम् त्वार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामास्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीम् विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदम् दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयम् चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदम् काव्यम् आर्षम् वाल्मीकिना कृतम् श्रद्दधानोचितक्रोधः दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमम् प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीम् राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेमम् इतिहासम् पुरातनम्
सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यम् श्रोतव्यम् क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यम् पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदम् कृत्स्नम् शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततम् रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिम् धनधान्यवृद्धिम् श्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमम् च श्रुत्वा शुभम् काव्यमिदम् महार्थम् प्राप्नोति सर्वाम् भुविचार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरम् यशस्यम् सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् सुखम् च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करवृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम् बलम् विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चैमाम् संहितामृषिणा कृताम् लेखयन्तीह च नराः तेषाम् वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31-उत्तरशततमः सर्गः। श्रीरामस्तुतिः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहनूमते नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय जय శ్రీరామ్। जय जय श्रीराम। శ్రీవారి అనుగ్రహంతో 16వ రోజైన ఈరోజు షోడశ దిన దీక్షాత్మక శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణలో సుందరకాండలోని చివరి 4 సర్గలు శ్రీరామ మహాసామ్రాజ్య పట్టాభిషేక సర్గ శ్రీవారి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో పారాయణ చేసి మనం అందరం కూడా లోకక్షేమాన్ని ప్రార్థించాం. రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క పట్టాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. సుందరకాండలో ఏ వృత్తాంతం మనం స్మరించుకున్నామో తదుపరి యుద్ధానికి వెళ్ళటం, రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షసులందరినీ కూడాను సంహరించడం, వాళ్ళందరికీ మోక్షాన్ని ఇవ్వటం, పుష్పక విమానంలో అయోధ్య నగరానికి చేరటం, భరతుడు శత్రుఘ్నుడు వారందరూ కూడా ఎదురేగి స్వాగతం పలికి సకల సౌఖ్యములతో కూడినటువంటి మహాసామ్రాజ్యాన్ని రామచంద్ర ప్రభువుకి అందించటం, మహాసామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయటానికి జాంబవంతుడు, హనుమంతుడు మొదలైనటువంటి వానర వీరులందరూ కూడా జలంతో నిండినటువంటి బంగారు ఆ కుంభములన్నీ కూడా తీసుకురావటం, 500 నదుల
పవిత్ర జలాల్ని తీసుకొచ్చి ఆ కుంభములలో ఆవాహన చేసి రామచంద్ర ప్రభువుకి చక్కగా పట్టాభిషేకం చేశారు. నదీ శతానాం పంచానాం జలం కుంభేషు చాహరన్ అంటారు మహర్షి. అలాగే 4 సముద్రముల నుంచి, పూర్వ సముద్రం నుంచి సుషేనుడనేటువంటి మహావానరుడు, దక్షిణ సముద్రం నుంచి వృషభుడనే మహావీరుడు, పశ్చిమ సముద్రం నుంచి గవయుడనేటటువంటి మహావీరుడు, ఉత్తర సముద్రం నుంచి నలుడనేటటువంటి మహావానర వీరుడు ఆ జలములన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి వారై వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అనేటటువంటి మహర్షులందరూ కూడా కలిసి రామచంద్ర ప్రభువుకి చక్కగా పట్టాభిషేకం చేశారు. అభ్యసించన్ నరవ్యాఘ్రం ప్రసన్నేన సుగంధినా అని చక్కగా అభిషేకం చేశారు. అలాగే సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే నిర్మించినటువంటి కిరీటం, ఆ కిరీటం అనేటటువంటిది మొట్టమొదటగా వైవస్వతుడు అనేటటువంటి మనువు ధరించాడు. ఆనాటి నుంచే పరంపరగా వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క బంగారు కిరీటాన్ని సాక్షాత్తు వశిష్ఠ మహర్షి రామచంద్ర ప్రభువుకి ఋత్వికులందరితో కలిసి చక్కగా అలంకరించి రామచంద్ర ప్రభు యొక్క శిరస్సు మీద ఉంచారుట. కిరీటేన తతఃపశ్చాత్ వశిష్ఠేన మహాత్మన ఋత్విగ్భిః భూషణైశ్చైవ సమయోక్ష్యత రాఘవ అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ యొక్క కిరీటాన్ని ధరించినటువంటి వారై ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క వారు దాసుడుగా ఉండి ఆ ఇతర పరివారం అంతా కూడా ఉన్నారు. చక్కగా రామచంద్ర ప్రభువు ఆ పట్టాభిషేకాన్ని చేసుకుని సింహాసనాన్ని అలంకరించారు. వేలాది యజ్ఞములన్నీ కూడా వారు చేశారు లోకక్షేమం కొరకు. పౌండరీకములు, అశ్వమేధములు, వాజపేయములు అవన్నీ కూడా చేశారు. రామరాజ్యం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉన్నది. ఈనాటికి కూడా అందుకనే మనం రామరాజ్యం కావాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. ప్రజలందరూ కూడా రామనామస్మరణే చేస్తున్నారుట. రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామభవన్ కథాః. రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామభవన్ కథాః. రామభూతం జగదభూతు రామే రాజ్యం ప్రశాసతి. ప్రపంచమంతా కూడా రామమయమైపోయిందిట. అటువంటి గొప్పదైనటువంటి రామరాజ్యం వల్ల ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉన్నారు అని ఆ యొక్క వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్పుకొచ్చారు. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ సర్గలన్నీ కూడా పారాయణ చేసి శ్రీవారి అనుగ్రహంతో సుఖంగా ప్రపంచమంతా కూడా వర్ధిల్లాలి అని మనందరం కూడా ప్రార్థన చేశాం. ఇటు తర్వాత ఈ పారాయణ పరిసమాప్తి అవుతున్నట్లుగా మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ధర్మగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంలో జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనం అందరం కూడా వీక్షించవచ్చు. ఇప్పుడు తిరుమల వసంత మండపంలో జరుగుతున్నటువంటి పారాయణ కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलम् कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु
पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् धर्मस्य जयोस्तु धर्मस्य जयोस्तु धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गवां रक्षणमस्तु गवां रक्षणमस्तु गवां रक्षणमस्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద गोविंद గోవింద गोविंद గోవింద गोविंद జై శ్రీరామ్ जय श्री राम జై శ్రీరామ్ जय श्री राम జై జై శ్రీరామ్ जय जय श्री राम नमो नारायणाय